जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साईं। जो तो पावे सोई थी सी। जो तू देह सोई हाँ पाई। रहा सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया। तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे। तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल बिछोड़िया संजोगी मेल। जी जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला चौथा।
तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हों पाई। इस पावन शब्द विचों दो बंदा दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। इस बाणी दी विचार भाई गुरलाल सिंह जी करनाल वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी दा धन्नवाद। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर दी सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रशाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत दी सेवा जथेदार बाबा वचन सिंह जी करवा रहे हैं। कल 25 तरीक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है। विशेष समागम बाबा जी का जो शहीदी अस्थान है गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर महरौली विखे होवेगा। अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक समागम होणगे। शाम नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर संप्रदाय वल्लों गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा महरौली विच समागम होने हैं। सो इन्हां समयां ते आप जी सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरमत दे कैंप जो 4 तरीक तो आरंभ होए हैं, 25 तरीक नूं संपूर्णता होनी है। 26 तरीक नूं शुकराना समागम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर होवेगा। बच्चों नूं धर्म की मुढ़ली जानकारी अते गुरमुखी पंजाबी पढ़ाउण वास्ते एक कैंप लग रहे हैं। आप जी जरूर बच्चों नूं भेज के लाहा लो। अपने घरां दे विच पंजाबी बोलिया करो, गुरमुखी पढ़ाओ बच्चों नूं ताकि बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने और अपने बच्चों के नावां दे नाल सिंह ते कौर शब्द लिखिया करो। वलंटीयर सेवा दे विच आप जी जरूर शामिल होवो। जिन्नियां हज़ारां लखां संगतां आउंदियां ने, इत्थे हज़ारां ही वलंटीयर होने चाहिए ने। आधार कार्ड की कापी दे के आप जी इस सेवा का कार्ड वलंटीयर कार्ड बनवा सकते हो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जीओ नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिस मंत्र सुनाया, भवजल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया। दिलों मोहब्बत जिन से सच्चेया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चेया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पुहें पार थी।
आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। तेरी पन खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद है खैर दीजै बंदगी। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। अत तंता दे पात्र हाँ जो कि जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालिक। वालिए कुल आलम चंद्रान चंद्र पानान पान देवान देव उपमा महान। साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर 8वें पातशाह साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी साहिबां दे पावन पवित्र स्थान ते आनंद मान रहे हाँ। वड्डे भागां वाले हन ओ जीव ओ गुरमुख प्यारे ओ रूहां जो साध संगत करके नाम बाणी सेवा सिमरन नाल जुड़ के अपने इस समय नूं सफला कर रहे हैं। गुरसिख साध संगत करे, नाम जपे, बाणी पढ़े, सेवा सिमरन करे। भाई साहब भाई गुरदास जी दे बचन ने जिन्हां राहां तो चल के सिख अपने गुरु दे दर्शनां नूं अपने गुरु दे कोल आउंदा है। वो जिहड़ा रस्ता है जिहड़ा वो राह है ना वो राह भी मुबारक है। भाई साहब दे बचन ने जदों गुरसिखां तो बलिहार जाण दी गल आउंदी है, कुर्बान जाण दी गल आउंदी है। नख सिख लओ सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन कै चरण पर वारिया। अगन जलाए फुन पिसन पिसाए ताहे लह उड़ै पवन होए अनेक प्रकारिया। जत कत सिख पग धरै गुरु पंथ परात ताहु ताहु मार्ग मैं भस्म को डारिया। भाई साहब भाई गुरदास जी बचन करते कहते जेड़े गुरमुख प्यारे जेड़े गुरसिख अमृत वेले अपने गुरु की शरण दे विच आउंदे गुरु कोल आउंदे ने उन्हां तो किन्ना कु बलिहार किन्ना कु कुर्बान जाइए। कहते जिहड़ा शरीर है ना ਇਹਦੀ भी जे सुवाह करके तो उन्हां राहां ते विछा दित्ती जावे तो वह भी घट है। तो जदों उन्हां दे चरनां नूं जिहड़ी शरीर की राख जिहड़ी सुवाह ये लगे तो ये जिहड़ा जन्म है ये सफल हो जाए। गुरसिख दे सतसंगी दे नाम बाणी वाले दे जीवन की एडी महानता है। तो साध संगत जीओ गुरसिख अपने गुरु दे दर्शन दीदार नित करे, नाम जपे, बाणी पढ़े, क्योंकि नाम बाणी दे नाल ही जिहड़े सुवास है जिहड़ा समा मिलिया है ये सफल होना है। तो जो नाम बाणी नाल जुड़दा है उन्होंने फिर एक गल समझ आउंदी है जो कुछ भी संसार उत्ते हो रहा है, जो कुछ भी मेरे कोल है, घर परिवार धन दौलत पदार्थ कारोबार कामकार, ये जो भी हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा, ये करन वाला वो करता पुरख परमात्मा कर रहा है। अज दी पावन विचार दे अंदर सतगुरां ने कृपा की, रहमत की, बख्शिश की कि जो भी कुछ संसार उत्ते हो रहा है
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਉਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤ੍ਰੇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਖੇਲੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਪਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ। ਝੁਕਾਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਪਾਓ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੱਤ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪੱਖੇ, ਲਾਈਟਾਂ, ਟੂਬਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿਚਰ ਜੋਤੀ, ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਬਿਨ ਜੋਤੀ ਕੋਈ, ਕਿਛ ਕਰੇ ਹੋ ਦੇਖਾ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਸदैव ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸदैव ਕਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ
ਹੋਸੇ ਭੇ ਸੱਚ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਸੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਝ, ਇਹ ਮਤ, ਇਹ ਸੂਝ, ਇਹ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਵੇ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ।
तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर न होए तेरा आवन जान। सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तिसै बुझाई। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਭਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਏ ਭਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਆਵੈ ਚਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਣ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਮਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਸੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਭਈ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੁਰੰਕ ਨੈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਰੱਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਹ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਿਸਾਬ ਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ।
ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਭਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਭਈ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਈਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਅਜੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਭਈ ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਧਿਆਉਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ,
ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁਰਨੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਪਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਐਸਾ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਇਹ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਵੀ, ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਭਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਜੰਤ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਨਮ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਰਪੂਰ ਪੂਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੇਹੰ ਮਲੇਨੰ ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਪਰ ਗਾਥਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪੂਰ ਪੂਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੇਹੰ ਮਲੇਨੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰ, ਫੁੱਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਿੱਝ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦੀਪ ਲੋ ਸ਼ਿਖੰਡਨ ਹੈ, ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਨ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਅਤੇ। ਗਸ਼ੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਇਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾ। ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਰੇਣ, ਗਸ਼ੇਣ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ? ਨੈਣ ਭਰੇਣ, ਪਲਕ ਝਮਕਣੀ, ਅੱਖ ਝਮਕਣੀ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਅਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।
ਜਾਣੋ ਸਤ ਹਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਨ ਮਿਥਿਆ, ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਤੋ ਪੜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਸਤ ਹਵੰਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਨ ਮਿਥਿਆ, ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਥਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਥ ਲਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਸੱਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਜਾਣੋ ਸਤ ਹਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਨ ਮਿਥਿਆ, ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਥੋ ਪੜ੍ਹੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁਰਨਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਝੁਕਾਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੀਸ ਪਾਓ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਖੋਜੇ।